Minicoy, locally known as Malaiku, is an island in Lakshadweep, India. Shaped as a crescent, the Minicoy island floats along the side of one of the biggest lagoons in Lakshadweep. Today, we are here for the multifaceted, polymath, polyglot Janob Ali Manik Khan. The Padmasri winner of this year for his lifetime achievement as an ecologist, marine biologist, and his experiments in cultivation and shipbuilding. Not holding any formal educational qualification, he is noted for his autodidactic research skills in marine research, geography, astronomy, social science, traditional shipbuilding, education, fisheries, agriculture and horticulture. Walaikum Assalam. Could you please tell us about your memories about Lakshadweep, especially about Minicoy Island Yes. and your native place and the corals that is surrounding the island, the Yes. beauty of it? I was born in 1938. At that time, my father was the army of the island. He was all in all. He had the magisterial power. There is nobody above him in the island. And the Malabar collector is a superior authority. So, when I was born, he was the army there. So I had many advantages because of that. I am army son. And we in Minicoy, at that time we had about 3,500 population in Minicoy. Now it has increased some 4 or 5 times. So he was all in all, there was no police. Only 2 tunes were there to help him before calling him down this thing. The whole island will gather on some occasions when the sailing vessels are launched or pulled up, hauled up. Every season after the monsoon, it will be launched. And then it will be going here and there, and finally they will come to the island. In the monsoon, it will be hauled up for repairs and other things. So at this time, whole island will gather there. Nobody will be in the house. Everybody, even women. Women folk will be looking after the cooking and serving the male members who are working. Whole island will be there at the time. This will take about 3-4 hours because it is manual labor only, no capstan, nothing is used. They will just pull it with a rope. The rope will be put and then it will be hauled up. It will take about 3-4 hours, sometimes 6 hours also. Sometimes we take even more. We don't, it will be too heavy and difficult. So this was the situation in those days. So there was no police. Everybody they knew what to do. Everybody will do according to their instinct. And we had 4 groups, something caste-like. Manik Khans are the landowners and the rich people, and then comes Takru Khan. And these people are the captains in the ships. And then Takurus, who are the what do you call sailors, who will do all the manual labor in the ships. And then the other are Raveri, who will be living in the island, looking after the coconuts and the island forests. So they will not go anywhere, they will be there only. But now everything has changed. This was like that till 1956. So who is more adventurous, Tim Sovereign or you? I have a big this thing to write about this, how this ship was built and Actually it was rebuilding that, his imagination. it's very interesting. Shall we move on to the lunar calendar, which is yes, a yes. bit controversial, and could you please explain upon what, it's a concept. Yes, You yes. yourself is explaining, that will be more informative for the
Yes. others to understand. See, this how it happened was in the beginning also I had some concept, but I had not studied at that time. I had traveled in our sailing vessels many trips in 1956 to 59. Yeah. Many trips I have made, and I have not wasted my time at that time. It will take sometimes 10, 20 days in the vessel, in the sea. So at that time I used to learn the navigation, take the readings and calculations and all this. So I am well aware about the nautical almanac and sun and moon and everything. At that time itself I know these things are going according to the calculation. It is not as we All think. these, it was the nature who was teaching you all Yes. these things. Yeah. So I studied about it, and then what happened was our Ramani administrator, Murkot Ramani, he and in those days 2 ships were there. They were sailing from Calicut. Okay. This February 2nd, 1965 was the day of Eid al-Fitr. Eid al-Fitr. Yeah. That was the correct day. Makkah also the same day. So after the Eid only these people are getting into the ship. Yeah. They reach one island on Wednesday. Understood. Nobody came from the island. And there, why people are not coming? Yesterday Eid was over, why these people are not coming? Then in those days they don't have mobile and all. They had this police people, that radio telephone. Through that they contacted the island. They said, these people are celebrating Eid. Yeah. Today nobody will come to your ship. Those days it was very strict, they won't come. Yeah. They won't come. Now it is not like that. Friday and Eid days, if you go, nobody will come to the ship. Then they cannot waste time, no. Yeah, sure. Then Ramani said, okay, we will go to Miniko. Tomorrow Eid won't be there, no. So when they reached that day night, Miniko people were going to celebrate on Thursday. That's another funny thing. Sahib, we would like to know now about your meeting with Abu Daftuf Malik Khan, the species Yes, that is known in your name. yes. Was it just out of curiosity? Was it a part of your research, your job related? See, I told you that Dr. Jones came to Minikoy, and then he wanted my service, and I joined in fisheries department. And it was my field because I like the sea and fishes and all these things. Yeah. So I was given a transfer to Mandapam camp. Then I met Dr. Jones, and he was very friendly with me all the time. Then he sent me for a collection tour. So my work was collecting these fishes. He was going to write a book on fishes of Laccadive Islands. So for that I have collected the most species, about 300, 400 species described in that. So while collecting that, I have got very much interest in these things. So I know each and every fish. At that time I have learned the scientific name also. So when I saw a new fish, I have never seen that. I thought it must be a new one. So I collected it, and then rock pools. Okay. This will be formed during the low tide. Okay. In the high tide there will be water, and the low tide these pools will be isolated. I see. The water will go down, only water will be there in the pool. So the fishes that are trapped there will be there. So we collect all the fishes. So like that only this fish is caught, otherwise you can't catch that. Catch. Then I got another fish also that was kept for research, further research. And Dr. Jones took leave, he got polio, he took leave, and I also took leave. Then afterwards when I joined there, this bottle is there, label also is there, but the fish has disappeared. Then what was the label? What was written on the label? A label just for identification, just collector date and collector's name only was written. So further study it was left there.
So that was lost. But the Abud Malik Khan, intact no, that was named before. before itself. Yeah, This I got it later. was recorded. Yeah. So they described this which they found it new, and then they, in my honor, they have put the Manik Fani. That's great. Uru, or dhow making in Kerala is centuries-old tradition that was established since India began its maritime trade with Mesopotamia. The industry flourished from the 12th century. Zamorins, the kings that ruled North Kerala, encouraged this craft a lot and used these dhows to strengthen their navy. Ali Manik Khan's knowledge in shipbuilding had an influence of the regular visits he made to the yard. The exemplary dhow maker, Mr. Hashim of Wooden Dhow Company Calicut, rejuvenates the ideas and thoughts of Ali Manik Khan. ആക്ച്വലി നമ്മളെ ഫാമിലി ഞങ്ങളെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയതാണ് 1885 ഞങ്ങളിപ്പോൾ 5th ജനറേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 140 കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിൽ. മെയിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിനെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ, മസ്കത്ത്, ഇറാൻ. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ മുമ്പത്തെ കാലത്ത് അവർ ഓയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മുമ്പേ അവർ ഇന്ത്യനെ മെയിൻലി കാലിക്കറ്റ്, ബോംബെനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഏജൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ 1885 തുടങ്ങി 1918 മരിച്ചുപോയി. കുഞ്ഞാമത് കോയാജി, കാമക്കൻ്റെ അടുത്ത് കുഞ്ഞാമത് കോയാജി. പുള്ളിക്കാരൻ മരിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം എൻ്റെ ഫാദർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത്. ഫാദറായിരുന്നു ഈ ബിസിനസ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തത്. പി എ അഹമ്മദ്, മിസ്സസ് ആജി പി എ അഹമ്മദ് കോയ, ആജി പി എ അഹമ്മദ് കോയ എന്ന പേരിലാണ്. ഫാദർ 1913 തുടങ്ങി 71 വരെ 71 ഫാദർ മരിച്ചുപോയി. ഈ 40 കൊല്ലം ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തത് കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈന്, മസ്കത്ത്, ഖത്തർ, ഈ രാജ്യം. കാര്യമായിട്ട് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. മെയിൻലി ടിമ്പർ, സ്പൈസസ്, കൊയർ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികൾക്ക് ഓയിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ത്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് പിന്നെ ട്രസ്റ്റാണ്. കാരണം അവർ ഉരുവിൽ വരും, ഉരുവിൽ വന്നിട്ട് ഡേറ്റ്സ്, കാരക്ക ബസറയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരും. ആ കാരക്ക ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യും. അതിന് പകരം മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവർ ഈ ടിമ്പർ, സ്പൈസസ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനം കൊടുക്കലും വാങ്ങലും. അതെ അതെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദറിന് നല്ലൊരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബിസിനസ്സിൽ വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ലെഗസി ഫാദറുടെ പേരിലാണ് ഇപ്പോഴും അറിയുന്നത്. കീപ്പിങ്. അതെ അതെ. എൻ്റെ മകനിപ്പോൾ ഉണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന്. അവൻ ഓൾറെഡി ഖത്തറിലുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഓയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം 1970-75 ഈ ബിസിനസ് കുറഞ്ഞുപോയി, പറ്റ കുറഞ്ഞുപോയി. ഗൾഫിൽ അവർ പിന്നെ ഉരുവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ദുബൈയുമായിട്ട് ട്രേഡ് ഉണ്ടായി 90s വരെ. പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി മാറി, ടിമ്പർ ബാൻ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ പിന്നെ പറ്റ നിന്ന്. പക്ഷേ ഈ 70 മുതൽ 85 വരെ കണ്ടമാനം ഉരു ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ. കാരണം ഫിഷിംഗ് പർപ്പസിനും കാർഗോ വെസൽസും ഒക്കെ. ഓരോ കൊല്ലവും ഞങ്ങൾ ഒരു ബറാമി ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു 30-40 ഉരു എവ്രി ഇയർ വി യൂസ് ടു മേക്ക്. കാരണം എന്നിട്ട് ആ ഉരുക്കൾ അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ എൻജിൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന്. പിന്നെ അത് മെയിൻ ഇറാൻ, ദുബൈ, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈൻ, ഈ ഗൾഫ് GCC കൺട്രീസാണ് മെയിൻ. പിന്നെ സൗദിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഇല്ല. സൗദിക്കാണ് ബിസിനസ്, അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഗൾഫ്, ഇറാനാണ് മെയിൻ ഈ കേരളമായിട്ട്
കണക്റ്റഡ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1500 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രമുണ്ട്. മുമ്പ് ചൈനീസ്, റോമൻസ്, പിന്നാണ് പോർച്ചുഗീസും ബ്രിട്ടീഷൊക്കെ വന്ന്, അറബ്സ്. ആക്ച്വലി ആ കാലഘട്ടം ഈ ചാലിയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരുന്നു. As an art passed down through generations, Oru making is an undocumented practice. There are no build plans, sketches, drawings or blueprints that the makers refer to. From conception to completion, it is all in the mind of the master carpenter or maestri of a yard, who assigns work to his assistants on a daily basis, so as to keep the secrecy that shrouds the technology intact. സമുദ്രവുമായിട്ടുള്ള താങ്കളുടെ ആത്മീയ ബന്ധം താങ്കളെ ഒരു സമുദ്ര പര്യവേഷകനായി മാറാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെ, ഇപ്പം ഞാൻ വളർന്ന തന്നെ കടലിലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതിനോട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ട്. പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ വീട് തന്നെ കടക്കരയിലാണ്, ഇതുമാതിരി വീട്ടിൻ്റെ ചുമര് കഴിഞ്ഞ കടലാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കടലുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ. അപ്പോൾ 9 വയസ്സ് വരെ ദ്വീപിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അതുവരെ കടലുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമാണ്. പിന്നെ കണ്ണൂരിൽ പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അത് ആ ബന്ധം വിട്ടുപോയി. ഇപ്പോഴും എന്ന ആ മീനിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നോ അതോ യാദൃശ്ചികമായിട്ട്? ഇല്ല, അത് ഗവേഷണത്തിന്. എൻ്റെ ജോലി ഫിഷ് കളക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ലക്ഷദ്വീപ് ഡോക്ടർ ജോൺസ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഫിഷസ് ഓഫ് ലക്ഷദ്വീപ് ആർക്കിപ്പലാഗ്. അതിലൊരു 300-400 സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അത് അധികവും ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പല മത്സ്യങ്ങളെയും കളക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പുതുതായിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. 2 എണ്ണം കിട്ടിയിരുന്നു, ഒരെണ്ണം കാണാതായിപ്പോയി. ഈ ഒന്നര യാത്ര പേര് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം ലീവിൽ പോയി, പിന്നെ അദ്ദേഹം റിട്ടയറായി, പിന്നെ ഞാനും ലീവിൽ പോയി. അത് പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫിഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ലേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫിഷ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. സിൻബാദിന്റെ കപ്പൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന താങ്കൾ നിർമ്മിച്ച കപ്പൽ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സൊഹാർ എന്ന ആ കപ്പൽ ഒമാനിലുള്ള, അതിനെക്കുറിച്ച് യാത്ര, റീഡിസൈനിങ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം. അത് ടിം സെവറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാഹസിക യാത്രക്കാരൻ, അദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്ററും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് സിൻബാദിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പഴയ കാലത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം വേറൊരു വോയേജ് ചെയ്തിരുന്നു, അത് ബ്രണ്ടൻ വോയേജ്. സെൻറ്റ് ബ്രണ്ടൻ പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് അമേരിക്കക്ക് പോയത്. കൊളംബസ് പോയതിന് എത്രയും മുമ്പായി. അപ്പോൾ അതിന് അവർ തോല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഫ്രെയിം മരം കൊണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇത് ഹള്ള് തോല് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയം അതിനെപ്പറ്റി ലാറ്റിനിലുള്ള ഒരു പോയം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ തോല് നിൽക്കില്ല കടലിൽ, ചീത്തയായിപ്പോകും, അതുകൊണ്ട് അത് എത്താൻ പറ്റില്ല, അത് സാധിക്കാത്ത ഒരു ഇതാണ്, വെറും കഥയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം ആ തോലിൻ്റെ ബോട്ട് ഹള്ള് മാത്രം ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി, തോല് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് ആ ബോട്ടുണ്ടാക്കി, അതിൽ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 4-5 കൂട്ടരും കൂടി പോയി. അതാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. പിന്നെ ആ വോയേജിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ സിൻബാദ് വോയേജും കൂടി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് സിൻബാദ് വോയേജിൻ്റെ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ബേപ്പൂരിൽ വന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ഡോക്ടർ ജോൺസിനെ കാണുകയും പിന്നെ എൻ്റെ പേര് അതിലെഴുതുകയും ചെയ്തത്. ഡു നത്തിങ് ഫാം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഈ മരുഭൂമി പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വള്ളിയൂരിൽ ഈ 10 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് വള്ളിയൂരിൽ ഈ ഡു നത്തിങ് ഫാം എന്ന് പേര് വന്നത്. ഇത് മകളാണ് ആ പേര് കൊടുത്തത്. ലോകം മുഴുവനും ഒരു ബോട്ടിൽ കറങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. കാരണം നമ്മളെ ദ്വീപിൽ അങ്ങനെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ പലരും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കത് തോന്നി, പക്ഷേ അത് സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കടയിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം താമസിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഇത് മാത്രമേ നമുക്കറിയില്ല, പല കൾച്ചർ, പല ഈ ഭാഷകൾ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വള്ളിയൂരിൽ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി. അലി മണിക് ഖാൻ സാബ് എന്ന
അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയ സാഹചര്യം ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഒരു 10-ലധികം വർഷം മുൻപാണ്. എൻ്റെ ഒരു 7-ാം ഇന്ദ്രിയം എന്നൊരു പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മലയാളത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ എഴുത്തുകാരനായ റഹീം നൂർനാട് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അലി മണിക് ഖാനെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ഈ 7-ാം ഇന്ദ്രിയം എന്ന നോവലിൽ ജാതവേദൻ എന്നൊരു കഥാപാത്രമുണ്ട്. അമാനുഷികനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിമാനുഷികനെന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ആ കഥാപാത്രത്തിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത കൂട്ടത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്, ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യൻ നാഗർകോവിലിൻ്റെ അടുത്ത വള്ളിയൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും നേരിൽ പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ റഹീമിനോട് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൈകാതെ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടും അത് നടന്നില്ല. 2013, അതായത് 8 വർഷം മുൻപ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അലി മണിക് ഖാൻ കോഴിക്കോട് വരാനിടയായി. അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൗര സ്വീകരണമൊക്കെ കൊടുത്തൊരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കളക്ടറുടെ തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ ഒന്ന് വിട്ടുമാറിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ട് ഒരുപാട് നേരം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത്. അതിൽ ഇത്രയും അറിവ് ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാലതും ഈ അറിവെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നതൊന്നുമല്ല, അല്ലേ, സ്വയം ആർജിച്ചതാണ്. ഇത്രയേറെ സ്വയം ആർജിച്ച അറിവുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ. അത് ഏത് മേഖലയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പോൾ സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും കരയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ആകാശത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും സ്പേസിനെക്കുറിച്ചും മെഷീനുകളെക്കുറിച്ചും എന്നുവേണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളില്ല. അതൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനായിട്ടാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തോന്നിയത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത്? അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭാവന നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും? എനിക്ക് ശരിക്കും പറയാൻ തോന്നി ഇതാ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ ഇതാ എന്ന് പറയാനാണ് തോന്നിയത്. കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഈ അറിവെല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ അറിവെല്ലാം ഉണ്ടായത്, ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടായ അറിവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ, ഉള്ളിൽ എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എൻ്റെ ഉള്ളു മുഴുവനും പൊള്ളയാണ്, ഈ അറിവെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വന്നതാണ്, ഞാൻ കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരുപാട് അറിവുള്ള ഒരാളോട് ഈ അറിവെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്നാണ് പറയുക. ഇദ്ദേഹം നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ഇതെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വന്ന അറിവാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാര്യം അദ്ദേഹം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം പുറത്തുനിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. ഒബ്സർവ് ചെയ്തും വായിച്ചും ഒക്കെ അനുഭവത്തിലൂടെയൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് 16 ഭാഷകളറിയാം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു 3-4 ഭാഷയെ കഷ്ടിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുതന്നെ എനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും സംസാരിക്കാനും എല്ലാം കഴിയുന്ന ഭാഷയെന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. അങ്ങനെ വല്ല നമുക്കൊരു 2 ഭാഷയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ 16 ഭാഷയൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാം, അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതിന് അദ്ദേഹം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന മറുപടി, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പം സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിച്ചപ്പോൾ ഈ സംസ്കൃത ഭാഷ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെല്ലാം മൂലം. അതുകൊണ്ട് സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലാറ്റിൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളെല്ലാം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ അറബി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സെമറ്റിക് ഭാഷകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം, നമുക്കതൊരു എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമുദ്ര വിജ്ഞാനം ഡോക്ടർ ജോൺസനെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടലറിവുകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോലും അതിശയപ്പെട്ടു പോയെന്നാണ് കേട്ടത്. സമുദ്ര വിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അന്ന് ആ കാലത്ത് ഒരു അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലേ ഡോക്ടർ ജോൺസ് പോലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറിവുകൾ കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടൊരു മീനിനെ പോലും കണ്ടെത്തി അല്ലേ. വേറെ പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്നിലധികം ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്പെസിമെൻസ്. പക്ഷേ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിനോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശസ്തിയോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു രീതി ആയതുകൊണ്ട്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു മീൻ അറിയപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവര് അതിന്റെ അതെ അതെ, അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരാളല്ല. അദ്ദേഹം അതൊന്നും ഒരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടൊരു 3 വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തു. ഈ നമ്മുടെ പദ്ധതികളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഇദ്ദേഹമാണ്, അലി മണിക് ഫാനാണ്. കാര്യം നമ്മളീ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഒരു സിലബസിൻ്റെ 4 അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സമപ്രായക്കാരായ ലോകത്ത് എവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന് കരുതുന്ന കുറേ വിഷയങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഒരു സിലബസിൻ്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിലാക്കുകയാണ് അല്ലേ. അതാണ് ശരിക്കും സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ 7ാം ക്ലാസ്സിലോ 8ാം ക്ലാസ്സിലോ മറ്റോ സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായ ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ അറിവുകളും നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥശൂന്യതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭയാണ് അലി മണിക് ഫാൻ. ആ രംഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസൾട്ടൻസി പോലെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ഉപദേശമോ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ? അല്ല, ഞാനന്ന് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ശരിക്കും ഒരു മുഖാമുഖത്തിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിച്ചത്. ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു മുഖാമുഖം പിന്നീട് മാധ്യമത്തിലാണോ ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലാണോ എന്നറിയില്ല, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വന്നിരുന്നു. പിന്നെ അതെൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ, റൊമീല ഒരു ഓർമ്മചിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഒരുപാട് നേരം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ എനിക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് തുടർന്നു വരുന്ന ഈ ഔപചാരിക സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന താല്പര്യം. അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഈ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു മുന്നേറ്റം, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തൊരു മുന്നേറ്റം കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ആദ്യ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഗവൺമെൻറ് കാലത്താണത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അന്ന് ഞാനും അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന രവീന്ദ്രൻ മാഷുമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ പൊതുവെ പറയുന്നൊരു വിഷയം ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. കാര്യം അറിയേണ്ടത് പുറത്തു നിന്നാണ് കൂടുതൽ കാണുകയും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കുട്ടി അല്ലേ. കുട്ടിക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വളരാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം. ആ ഒരു ആശയം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഇടയാക്കിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് നടത്തിയ അലി മണിക് ഫാനുമായിട്ട് നടത്തിയ മുഖാമുഖത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില ഇൻസൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ടാലൻ്റാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, വായിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒക്കെ ആ ടാലൻ്റാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. കുട്ടിയോട് നീ പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിലല്ല കാര്യം. അവനതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വളരണം. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അലി മണിക് ഫാൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മോപ്പഡിനെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പൊ ഇന്ധനവില കുത്തനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു വളരെ എന്താ പറയുക, അത്ഭുതകരമായ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ടൊരു മോപ്പഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് 35-40 കിലോമീറ്ററാണ് കിട്ടിയിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ധനത്തിൽ അല്ലേ. അതെ, ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആദ്യം കുറച്ച് ഇന്ധനമില്ലാതെ തന്നെയാണ് അത് കിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 35-40 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിലാണ് അദ്ദേഹം ദ്വീപ് വേഷത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയത്. വളരെ കൗതുകകരമായൊരു കാര്യമാണ്. ശരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പേറ്റന്റിന് വേണ്ടിയൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എന്നറിയില്ല. എന്റെ അവസാനത്തെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇതായിരുന്നു, എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പത്മശ്രീ കിട്ടിയതിന് മുമ്പും അതിനുശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു? വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റിക് ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ വശത്തെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇദ്ദേഹം ഈ സ്വഹാർ എന്ന കപ്പൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ 1200 വർഷം മുൻപ് സിൻബാദ് ലോകം ചുറ്റിയ കപ്പലിൻ്റെ അതേ മാതൃകയിലാണ് സ്വഹാർ എന്ന കപ്പൽ അദ്ദേഹം പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നത്.
അപ്പം ഈ കപ്പൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഈ കപ്പൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ഒരു ടാസ്ക് അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏറ്റെടുത്തു. അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ കപ്പൽ ചെയ്തു. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ കപ്പൽ ചെയ്തു. അത് അദ്ദേഹത്തിനെ അത് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ടിം സോവറിൻ്റെ ഒരു ആശയമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കപ്പൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ ശാന്തപ്പൻ ജോൺസാണ് അതിന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ നിയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ചന്ദ്രമാസത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഹിജറ കലണ്ടർ, അതുപോലെ ഈ ഡൽഹിക്ക് പോകാനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മൊപ്പഡ്, അതുപോലെ തന്നെ രാമനാഥപുരത്തെ ഡു നത്തിങ് ഫാം, അത് ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു അതിശയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ കല്ലുകൊണ്ട് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കെട്ടി ഉയർത്തിയ ഒരു താമസിക്കാനുള്ള ഒരിടവും ഒരു വീടും, അവിടെ വൈദ്യുതിക്ക് പകരമായിട്ട് സൗരോർജ്ജത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ കാറ്റിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഊർജം സംഭരിച്ച് സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു പനമരമാണ്, ഒരു പനയുടെ മുകളിലാണ് ഇദ്ദേഹം വിൻമില്ലുണ്ടാക്കിയത്. പനയുടെ തന്നെ ഈ തടി ചെത്തി ഒരുക്കിയാണ് അതിൻ്റെ ഫാനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതെങ്ങനെ ഇത്രയും വൈവിധ്യമായ രീതിയിൽ വിവിധ മേഖലകളിലാണ്, ഒരു മേഖലയിലല്ല. ഇപ്പോൾ സമുദ്ര വിജ്ഞാനീയം എടുത്താൽ ആ മേഖലയിൽ, ജൈവ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി കൃഷിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മേഖലയിൽ, അതുപോലെ ഒരു യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യന്ത്രത്തിൻ്റെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ കപ്പൽ ഡിസൈൻ, ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ 16 ഭാഷകൾ, പിന്നെ ഇത്രയും പ്രിസിഷനുള്ളൊരു ലൂണാർ കലണ്ടർ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും എങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇത് ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവം നിൽപ്പുണ്ട് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാനല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവം നിൽപ്പുണ്ട്, എന്നെക്കൊണ്ട് ആ ദൈവമാണ് അത് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സരസമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നോട്. കാര്യം ഇതൊന്നും ഞാനല്ല, എൻ്റെ പിന്നിലൊരു ശക്തി എന്നാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ഒരു നിഷ്കളങ്കതയോടെയാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ലോകത്തെ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ അമ്പരപ്പോടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ലോകത്തെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു മുട്ടുസൂചി സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളെക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ആർഭാടമായിരിക്കും കാണിക്കുക, അല്ലേ? നമ്മൾ ആ മുട്ടുസൂചി ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കും, അല്ലേ? നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് വല്ലതും ഭാവിക്കുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഇതൊന്നും ചെയ്തതായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭാവിക്കുന്നുമില്ല, അദ്ദേഹം കരുതുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അതൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായി, സംഭവിച്ചു. കപ്പൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, സംഭവിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ.